السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رضوان نسیم ناز۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر پرائیویٹ سیکرٹری آف پاکستان نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے بہت عرصہ کام کیا، اس سیٹ پہ فائز رہے، اور اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہم آج بات کریں گے، سیاست پہ بھی کچھ بات کریں گے، ان کے محکمے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ آج مشتاق صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر رضوان کیسے ہیں صاحب. آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بہت سر، شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، اور ہم آپ سے بہت ساری باتیں بھی سیکھیں گے، آپ سے بہت ساری باتیں پوچھیں گے بھی۔ آپ مجھے بتائیں سر، یہ آپ نیشنل اسمبلی میں کتنا عرصہ جاب کیا آپ نے؟ ابھی آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ میں 96 میں نیشنل اسمبلی میں اچھا منسٹری آف کمیونیکیشن سے جی جی 96 میں نیشنل اسمبلی میں آیا. اچھا، کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا گورنمنٹ جابس کا؟ بہت اچھا، بہت ہی اچھا. یہ گورنمنٹ میں رہ کے آپ جو ہے خدمت خلق کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے اداروں کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنے اداروں کی نیک نامی کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے. میں نے کوئی 41 سال 5 ماہ سروس کی ہے. پلاننگ کمیشن سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اچھا پروفیسر خورشید احمد کے ساتھ. ماشاء اللہ، پھر میں جوید ہاشمی صاحب کے ساتھ رہا ہوں. اچھا اس زبردست، وقت کمیونیکیشن میں پرنس محی الدین بلوچ کے ساتھ رہا ہوں. ماشاء اللہ۔ تو پھر 96 میں نے جوائن نیشنل اسمبلی کی. اچھا، نیشنل اسمبلی میں آپ سینئر پرائیویٹ سیکرٹری تھے، کس کے تھے آپ؟ میں وہاں پہ ہمارے یہاں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہیں. اچھا، چیئرمین ہر جی ایک منسٹری پہ قائمہ کمیٹی ہے. جی جی تو زیادہ تر میں جو ہے چیئرمینوں کے ساتھ رہا ہوں. تو اس کے علاوہ میں نے کمیٹی ونگ میں بھی کام کیا. اچھا، ابھی آپ جو کرنٹ ہیں، آپ چودھری اعجاز صاحب جو ہمارے ایکس ایم این اے صاحب ہیں اور معروف پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ساتھ آپ جاب کر رہے ہیں، یا ان کے آپ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرے کیونکہ میری برادری بھی ہے، میرے بھائی بھی ہیں، اور جب یہ قائمہ کمیٹی یوتھ فیئر کے چیئرمین تھے تو جی میں جی نے ان کے ساتھ سینئر ایز اے پرائیویٹ سیکرٹری کام کیا ہے. تو یہ مجھے بہت یہ میرے ہر سیاست میں، کیونکہ میں ابھی سیاست جوائن کر رہا ہوں، تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اصل میں سیاست جو ہے یہ خدمت خلق کا نام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ خدمت خلق ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، آپ نے بہت ساری پارٹیاں بھی دیکھی ہوں گی، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، یہ بھی جو کرنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری پارٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، کیا یہ خدمت خلق ہو رہا ہے؟ یقیناً، یقیناً خدمت خلق ہی کر رہے ہیں. جو بھی پارٹیاں ہمارے ہاں، جتنی بھی پارٹیاں جنہوں نے بھی سرو کیا ہے اس ملک کو، انہوں نے یقیناً لوگوں کی خدمت کی ہے. اور لوگوں کی خدمت جو ابھی موجودہ ہے، یہ بھی اپنی بساط سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لیکن ہمارے، کر نہیں پا رہے۔ ہاں یہ ایک اور بات ہے. یہ میں اس پہ زیادہ وہ کمنٹس نہیں دوں گا. اوکے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں آتی ہے، جب وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، جب صدر پاکستان بن جاتے ہیں، جی جی، تو وہ صرف ایک پارٹی پی ٹی آئی یا کسی بھی کوئی پارٹی بھی کو اس کے بالکل، نہیں ہونا جی چاہیے. جی، انہیں پورے پاکستان کے لوگ، پورے پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی انہیں خیال کرنا چاہیے، چاہیے۔ نہ کہ انہیں اپنے لوگوں کا یا اپنی پارٹی کے لیے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا اپنے اختلافات بھول کے ہم یونٹی، جو قائد اعظم نے بتایا تھا، یونٹی فیتھ ڈسپلن، تو اگر ہم اس پہ اڈاپٹ کر لیں اس کو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم یہ ایک جو ہے نا اپنا لیڈنگ رول ادا کر سکیں. ویسے بھی سر، ہم دنیا میں انشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ پاکستان ایک نمبر پہ ہے، یہاں پہ ہر چیز آپ کو ملتی ہے، بزنس ہے، جابس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو غریب لوگ ہیں جابس کے بغیر رو رہے ہیں، غریب بندہ رو رہا ہے. جب سے مطلب جو بھی حکومت آئی ہے، لیکن کسی نے جو غریبوں کا جو ہے پرسان حال کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ میں اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ میرا اوپینین ہے. جی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نے بلا تفریق، جی جی پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، اے این پی، عوامی نیشن، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جی جی وہ اپنی بساط سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن ٹھیک ہے، پورے پاکستان کے لوگوں کی ہمیں ویلفیئر، ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہوگا. ہمیں
जो आपस के, बस मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अगर ये गवर्नमेंट भी आपस के पुराने इख्तलाफात भुला के तो सारों को वर्किंग रिलेशन, एटलीस्ट पार्लियामेंट हाउस में ऐसा होना चाहिए कि लेजिस्लेशन है, अवाम की वेलफेयर के लिए लेजिस्लेशन है, पुअर मासेस हैं हमारे यहाँ इतने काम करने के लिए पड़े हैं कि बजाय इसके कि हम आपस में गुत्थम गुत्था हों, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहें, इससे हमें बालातर हो के पाकिस्तान के गरीब अवाम, पाकिस्तान की मासेस के लिए, हमें पूरे मासेस के लिए सोचना होगा और हमें मिलजुल के कानून साजी करनी होगी। कानून साजी उसी सूरत में होगी जब पॉलिटिकली हारमोनी होगी। आपस में ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। हम दुनिया की जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हमें दुनिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखना होंगे, हमें पाकिस्तान के लोगों को भी अपने साथ मिला के चलना होगा। तो यही एक राज की बात है कि जिसको ये राज समझ आ गया वही कौम का भी हीरो होगा और वो पूरी दुनिया में भी लीड करे। चौधरी साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात की कि हमें यूनिटी के साथ चलना चाहिए, हमें एक छतरी के नीचे आ जाना चाहिए ताकि हम इससे भी ज़्यादा तरक्की करें और इससे भी ज़्यादा काम कर सकें, और काम गरीबों के हम काम आ सकें जिनके तक वो रसाई नहीं पहुंचती। बहुत खूबसूरत आपने बात की है। आप क्या समझते हैं, आप भुट्टो से हम शुरू करते हैं, पीटीआई तक आते हैं, इस सियासत को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो इसको देखता हूँ कि पाकिस्तान में भट्टो ने जो रोल अदा किया है शायद ही कोई उनके बाद कोई दूसरा बंदा रोल अदा करेगा। उन्होंने एक पुअर मासेस को जो है ना अपलिफ्ट किया है, उन्होंने सियासी शऊर दिया है कौम को। तो इसी तरह से जो भी इस मुल्क में हमने भट्टो के साथ क्या किया, बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, इस पे हमें नहीं जाना चाहिए। देखना हमें ये होगा कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया, मुल्क के लिए उन्होंने अवाम के लिए क्या किया, मुल्क के लिए क्या किया, मुल्क को एटमी पावर बनाने में उसका भी रोल है। लोगों को अपलिफ्ट, गरीब लोगों को जो अपलिफ्ट भट्टो साहब ने किया है शायद ही कोई दूसरा करे। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 2 सालों में पीटीआई हुकूमत ने क्या डिलीवर किया और क्या नहीं किया? वो तो आपको पता है, 2 साल की उन्होंने रिपोर्ट भी शाया कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें जो है तनकीद किसी पे, तनकीद बराए तनकीद हमें किसी पे नहीं करनी, सिर्फ इतनी है कि जितनी उन्होंने खिदमत करनी है या की है, इससे वो डबल ट्रिपल कर सकते थे अगर वो आपस के इख्तलाफात, रियासत मदीना की जो बात हम करते हैं, रियासत मदीना की बात करते करते हमें सिर्फ रियासत मदीने वाले का एक काम कि आपने जब मक्का फतह किया सबको माफ़ कर दिया। तो देखें 11 साल जरदारी साहब को अंदर रखा तो क्या हमने हासिल किया, अब नवाज शरीफ से हमने क्या निकालना है? कोई एक हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी ताकत जो है इनसे कोई रिकवरी कर सके। मेरा ख्याल है पीटीआई 3 साल पूरे कर पाएगी? ये तो कोई इसमें, ये तो दूसरी, मैं आपको ये ध्यानदारी से कहता हूँ कि दूसरी पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी, नून लीग भी चाहती है कि ये अपने 3 साल पूरे करें और इनके साथ पूरे अदारे हमारे इनके साथ हैं, पूरी आवाम, हम सब सिर्फ इतना करना होगा कि हमें जो है फरोई इख्तलाफात, फरोई बातों से निकलना होगा। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे किसी को विक्टिमाइज, ये तो चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अब इनको हमें छोड़ना होगा, हमें एक यूनिटी। आप क्या कहते हैं कि जी पीटीआई की हुकूमत जब से आई है करप्शन बढ़ी है या उसका जो रेशो कम हुआ? देखिए ये इस मुल्क में, मैंने अपने उधर भी असम्बली में भी हमारे जो लेजिस्लेशन के लोग हैं, हमारे जो बड़े हैं, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर आप ये बताएं कि कचहरियों में सरेआम जो है वो उससे कोई कागज़ लेना हो तो उसको हमें 200, 400, 500, तो उन्होंने कहा कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी पता है। तो बात ये मैं करूँगा कि ये जो है ना, हम कहें कि किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, यहाँ तो करप्शन ख़त्म करना नामुमकिन है, दुनिया के किसी मुल्क में भी करप्शन हम ख़त्म नहीं कर सकते, सिर्फ हमें उसको डिस्करेज करना है, ना कि दुश्मनी बनानी है। चौधरी मुश्ताक साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कोई मैसेज आप आवाम को देना चाहें? मैं सिर्फ यही, मैं आपको, आपके इस जो चैनल 4 है, रिजवान नसीम मिन्हाज साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मेरी ये लाइफ का जो है
पहला ये इंटरव्यू है, क्योंकि मैं पहले गवर्नमेंट में था, चाहता तो था मैं कि मैं इसमें कोई अपना रोल अदा करूं, लीडिंग रोल अदा करूं, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, इंटरनेशनल सियासत के लिए अपना रोल। अब क्योंकि मैं अब ये गवर्नमेंट की पाबंदियों से मैं आज़ाद हो गया हूं, तो इंशाल्लाह मैं अपना वाइटल रोल, क्योंकि मेरा ये ईमान है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वी शुड सर्व द नेशन एज वेल होल वर्ल्ड। ज़बरदस्त। तो जी this is इंशाल्लाह जी, आप टेंशन ना लें, ये प्लेटफॉर्म आपका है। थैंक यू आपको वेरी मच। हम मैं इंशाल्लाह उम्मीद बुलाते करता हूँ रहेंगे। कि आप आइंदा भी मुझे बुलाएंगे। जी जी, जिस टाइम भी और ज़रूरत पड़ेगी, किसी मैं चीज़ आपका का तहे हम दिल डिबेट से करेंगे, मशहूर। इंशाल्लाह हम आपको बुलाएंगे और आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे चैनल जो आम मेरे जैसे एक सरकारी अफसर को बुलाया है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो है एक नायब कासद भी असम्बली का इतना काबिल है कि उसका भी आप इंटरव्यू करेंगे, जी जी, तो क्यों वो नहीं आपको करेंगे जी। बताएगा कि जो है दुनिया में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे मरना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। जी, आई एम रियली इंडेप्टेड। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुनासिब, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।